لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا جیسا کہ آپ جانتے ہی ہو گزشتہ کئی برس سے یہ جلوس بسلسلے نظام جنت البقیع احتجاجی طور پر حسینیانہ جنگ بہادر سے نکالا جاتا ہے شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے، اور یہ اقدام قابل تحسین و قابل تقدیر بھی ہے، جس کے روح رواں لائق صاحب ہیں اور ان کی تمام ہم نوا قابل تعریف و قابل تحسین ہیں۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے شہر ولایہ علی اور رضا حسین کے علماء و ذاکرین برابر اس جلوس میں اس آرگنائزیشن کا تعاون کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مقصد بہت اہم ہے، کیونکہ انہدام جنت البقیع کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ گزشتہ 100 سال سے زیادہ سے مسلسل یہ احتجاج چلا آ رہا ہے، اور جب تک کہ یہ جنت البقیع کے روزوں کی تعمیر نہ ہو جائے یہ احتجاج جاری ہی رہے گا ہمیشہ، کیونکہ یہ جنت البقیع بظاہر ایک عمارت ہی جسے ڈھایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا کے دل کو توڑا گیا ہے، ائمہ اطہار کے دلوں کو، روحوں کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ ہماری بھی روحیں مجروح ہے، ہمارا دل بھی مجروح ہے، کیونکہ ہم چاہنے والے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے، دنیا ہمارے اس جذبے کو سمجھ نہیں سکتی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شہادتوں کا ماتم کرتے ہیں، تو بے شک شہادت کا ماتم اپنی جگہ محکم ہے، لیکن قبر کو توڑنا بھی شہادت سے کم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ان کا جسم ہماری روح سے زیادہ لطیف ہے، تو انہیں کس قدر اذیت پہنچائی گئی ہے اس کا اندازہ غیر نہیں کر سکتی، یہ چاہنے والے ہی جان سکتے۔ اور میں ہمیشہ معروضہ کرتا ہوں، رحمت نہیں ہے، اور بھی علماء ذاکرین مختلف خطاب کریں گے اسنائے راہ میں، اور اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تعجب خیز بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسئلے کا تعلق کسی مسلک، مذہب اور عقیدے سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ قبروں کی بے حرمتی جو ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ کسی کی بھی قبر کی بے حرمتی کی، قبر ہو، میت ہو، جنازہ ہو، اس کا بڑا احترام بتایا گیا ہے۔ اور آپ خود جانتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے شہر میں خود ہی اللہ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جو بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بڑے علماء ذاکر ہیں، ان کی خبروں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، عام لوگوں کی خبر سے ہٹ کر ان کی خبر رہتی ہے، اس پر باقاعدہ سایہ رکھا جاتا ہے کپڑ۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ غلاموں کی خبروں پر سایہ ہے، شہزادی کونین کی خبر بے سایہ پڑی۔ تعجب دنیا والوں پر، چاہنے والوں پر، کلمہ گویوں پر تعجب یہ ہے کہ دم تو بھرتے ہیں رسول اللہ کی محبت کا، لیکن آج کی خبر ایسے پڑی، جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا روضہ تو ایسا ہے کہ جہاں رات کے وقت بھی دن نظر آتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر کے اگر آپ پلٹ کر بقیع کی جانب دیکھیں تو تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا امام، لبیک یا زہرا، البقیع البقیع۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی اور آج یہ جلوس احتجاج نکالا گیا ہے انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں۔ لائق تحسین و قدر ہے، اجر و ثواب تو بہرحال اہل بیت کے در سے ملے گا، لیکن ہم سب کا، ہر مومن کا، ہر مسلمان کا، بلکہ ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ اس اقدام کو آگے بڑھائیں کہ یہ جو ظالموں نے ظلم اٹھایا ہے، 100 سال ہو گئے ہیں، ہمارے دل مجروح ہیں، ہمارے دل شکستہ ہیں۔ آج جہاں بھی مقامات مقدسہ ہے وہاں نظر دوڑائی جاتی ہے تو ہر روضہ جگمگا رہا ہے، مگر جنت البقیع کیسے غربت کا اعلان کر رہی ہے۔ مسجد نبی کو دیکھ لیجئے گا کیسے جگمگا رہی ہے، سارا مدینہ جگمگا رہا ہے، لیکن جب جنت البقیع کی طرف نظریں جاتی ہے
दिल टुकड़े हो जाता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। हमारे का फर्ज है कि वो उठ के खड़े हो और ये एहतजाज कम नहीं होगा, ये और बढ़ता जाएगा। आज सारी दुनिया में जब से माह मुबारक रमजान गुजरा है, ईद उल फित्र गुजरी, हर जा मोमिनीन बल्कि हर फिरके के लोग शरीक हो रहे हैं ताकि अहले बैत से वफादारी का ऐलान किया जाए और जालिमों से बराअत का ऐलान किया जाए। याद रखें अज़ीज़ान गिरामी, जुल्म पर खामोश रहने वाले भी जालिम के साथ शरीक हैं। लिहाजा उठकर खड़े हों और अपनी आज़ादी और अपने रसूल से वफादारी का ऐलान करें। आइम्मा ताहिरीन के मज़ारात, उम्महातुल मोमिनीन, यहाँ तक कि सहाबा, शुहदा, ताबईन, उलमा, कैसी मुक़द्दस हस्तियतें शख्सियतें वहाँ मदफून है, कितने मुतबर्रिक वो मकाम है जिन पर ये जुल्म ढाया गया है। आज हमारे सरों पर साया है, हम घरों में साए में बैठते हैं। अहले बैत के मज़ारात किस तरीके से गुर्बत का ऐलान कर रहे हैं, शुहदा के मज़ारात कैसे गुर्बत का ऐलान कर रहे हैं। आज बकी को देखकर पहचान लीजिएगा, ये उन्हीं गासिबों से इनका सिलसिला मिलता है कल जिन्होंने हक के शहजादी को गस्ब किया था, हक के मौलाए कायनात को गस्ब किया था। उठ के खड़े हों और अपने एहतजाज को आगे बढ़ाएं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब यूसुफ ज़हरा आएगा। बेहतरीन से बेहतरीन हम हजरत के सामने बेहतरीन रौज़ात में जश्न महफिल और मजालिस का इनेकाद करेंगे और हमेशा अहले बैत के दर से वाबस्तगी के साथ अपनी गुलामी और अपनी नुसरत और अपनी हिमायत का ऐलान करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 5 अप्रैल 2026 और 16 शव्वाल 1447 हिजरी हैदराबाद दक्कन बैतुल क़ाइम इनायत जंग से एक एहतजाजी जुलूस व सिलसिले निदा में जन्नतुल बकी बरामद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा और दीगर अंजुमनों के सुदूर और मोतमदीन और कसीर तादाद में शुरका हाजिर रहे। और इनका जो मुतालबा रहा वो हुकूमत सऊदी अरब से ये रहा कि जन्नतुल बकी, जिसमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं, उनकी कब्र है, और इमाम हसन मुश्तबा जो रसूल खुदा के नवासे हैं उनकी कब्र मुबारक है। इसी तरह उम्महातुल मुस्लिमीन की और असहाबे किराम की कब्रें, जिसे मिस्मार कर दिया गया और रोज़ों को मुनहदिम कर दिया गया। और 100 साल से ये एहतजाजी सिलसिला जारी है और उस वक्त तक ये एहतजाज होता रहेगा जब तक रसूलुल्लाह की बेटी जनाब ज़हरा की मरकत पर साया नहीं हो जाता और रोज़ा दोबारा तामीर नहीं हो जाता। इसी सिलसिले में एहतजाजी आवाज़, एहतजाजी सदाएं यहाँ से बुलंद है और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी वो सारी रहेगा जब तक आले सऊद, हुकूमत सऊदी अरब हमारे इस मुतालिबे को, हमारे इस एहतजाज को सुनती नहीं है और कबूल नहीं करती है। उस वक्त तक ये एहतजाज जारी वो सारी रहेगा जब तक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मरकत पर रोज़ा तामीर होता हुआ हम नहीं देख लेते। हम मुहिब्बान हैदर कर्रार, मवालियान हैदर कर्रार, सरकार दो आलम हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हम शियान हैदर कर्रार ये मुतालिबा उस वक्त तक जारी वो सारी रखेंगे और हुकूमत सऊदी अरब से उस वक्त तक ये मुतालिबा करते रहेंगे और एहतजाज हुकूमत सऊदी अरब के खिलाफ उस वक्त तक होता रहेगा जब तक जन्नतुल बकी दोबारा तामीर नहीं हो जाता। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।